بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معجزہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی ہمسایہ کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ اس لیے کیا کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی خود آدھا سگریٹ پیا ہی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان، آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے موجود ہیں کہ ماچس خریدی جا سکے، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، بابا جان کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے بھی منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا۔ روتے روتے غش کر گیا۔ حلم غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بھناؤ تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لی اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے۔ وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ اگلی صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا، ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے کہا، کمرے میں جواہرات چمک رہے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا، یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہو، گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئی وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی کہ یکایک غسل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثنا میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمت کے موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، گھر میں جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئے ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل ہوا کے بعد
غस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार भी लाओ। नौकरानी ने खूंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा कि हार तुमने चोरी कर लिया है। नौकरानी ने कहा कि हमने आज तक आपकी कभी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चुनांचे बादशाह को बुलाया गया। इसने लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने उस वक़्त भी चोरी नहीं की, अब हमने चोरी क्यों करनी थी। लेकिन बादशाह को यकीन न आया। उसी वक़्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो और उनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ता में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। बगैर हज किए ही वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ हैं और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहा कि चोरी तो उन्होंने उस वक़्त भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, अगर इनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझको भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चुनांचे लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाती रही हो। उनने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस ये इसी कोताही की सज़ा है। गर्ज़ी है कि तमाम रात तौबा करते रहें और रोते रहें। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा कि नकाबपोश तशरीफ़ लाए। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भूल गए थे, इसलिए ताबे इलाही का नुज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नज़र देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, उनकी श्रीनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाना के दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा। उससे कहा, लड़के मुझे 5 पैसे की श्रीनी ला दे। उसने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया है फिर भी श्रीनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाज़ार से मेहंदी वगैरह ख़रीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान बेटा मर गया तो वो रोता हुआ कैद खाना के दरवाजे से गुज़रा। लकड़हारे ने वही सवाल किया, मुझे 5 पैसे की श्रीनी ला दो। इस आदमी ने कहा कि मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुज़रा है, मैं क्यों न इस कैदी का काम कर जाऊँ। चुनांचे उसे श्रीनी ला कर दी। उस पर मौला मुश्किल कुशा ख़त्म दिलाया। लकड़हारे ने उस आदमी से पूछा कि तुम इतने आज़रदा क्यों हो। उसने कहा, मेरा जवान लड़का मर गया है और आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ श्रीनी उसे दी और कहा कि इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चुनांचे इस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतर लड़के के हलक में उतरा, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार उसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा, इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है। इसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाक़या बादशाह को कोश गुज़ार किया। बादशाह खुश हुआ, ताज उतारा, लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा, आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक ज़िंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद आलम से दुआ है कि जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान हुई, इसी तरह तमाम मोमिन व मोमिनात की बहक़ आइमा ताहरीन मुश्किल हल हो जाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा मौज़ा मौला मुश्किल कुशा का पढ़कर। और दोस्तों, ये मैंने समझ लें कि एक वीडियो डालनी थी सिर्फ मौला मुश्किल कुशा के मौज़े की। मौज़ा मैंने पढ़ दिया है, लेकिन जब भी सुनना हो आपने जुमेरात को तो वो वीडियो आप जो है ना बैक करके उसका मतलब वो मौज़ा सुन सकते हैं और श्रेणी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों को फ़ायदा होगा इस चीज़ से और मुझे भी फ़ायदा होगा। आप सुनेंगे और मैं पढ़ूँगा, ज़ाहिर बात है मुझे भी फ़ायदा होगा, आप दोनों को। तो ज़ाहिर बात है आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और मैं पढ़ूँगा तो फ़ायदा है दोनों तरफ से। तो फ़ायदा इंशाल्लाह माली भी होगा, जानी भी होगा, बरकतें होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी दुआओं से सब चीज़ें चल रही हैं। तो थाईलैंड लॉटरी है GTL 30/12/2021
ओपन हम लगा चुके हैं। ओपन हमारा ये मैंने यहाँ से अभी फ़ाइनल किया था, मतलब इस ड्रा के लिए, जो फ़ाइनल किया था वो ये ओपन है 6 का और 8 का, और बाकी आगे पीछे मैंने किए हुए हैं कुछ। तो ये आंकड़े हमारे जो फ़ाइनल किए हुए मैंने वो हैं 7 आंकड़े, ये अपसेट में रखे हुए हैं 6 के आंकड़े। तो ठीक है, बाकी मज़ीद आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको मौज़ा शरीफ पढ़ने का और सुनने का फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन मेरे प्यारे व्यूज़ों से मुझे ये रिक्वेस्ट है कि जितने मेरे व्यूज़ हैं सब सुनेंगे इसको और शेयर भी करेंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने पेजों पे, सब पे लगाएंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों की मेहरबानी होगी, हमारी सपोर्ट कीजिएगा, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।